अस्सलाम वालेकुम। अज के वेड़े जी आया नूं जिस तरह कि हमेशा असीं गल करते हैं कि साड़ी सियासत जिहड़ी है ना वो दिने कुछ होर हुंदी है तो शामी कुछ होर हुंदी है तो अद्धी रात में फिर बदल जाती है। कुछ इहो जिहियां चीज़ां चल रही ने। कोई 2 हफ्ते पहले गल सामने आई कि जनाब बानी PTI इमरान खान साहब की अख जिहड़ी है वो खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट के नाम के उत्ते एक सीनियर वकील जनाब सलमान सफदर साहब नूं जेल च भेजिया, डयाला जेल। वो जाके 2.5-3 घंटे बानी PTI ने मिल के आए। जो मिल के आए तो वापस आके उन्होंने जो बानी PTI ने दसिया उन्होंने वो कुछ अपनी रिपोर्ट लिखा, लेकिन PTI ने उन्होंने इस तरह साबित किया जिस तरह गैर जानबदार फाइटिंग है। तो एक शोर मच गया कि जी इमरान खान साहब की जी एक अख है वो बनाई 85% जी है वो मुक गई है। ये उत्ते वो तमाशा होया जिहड़ा कि सबने देखा है। लेकिन हुण जनाब आली हुण खुद PTI मन रही है कि नहीं अख बड़ी ठीक हो गई है। पहले तो खान साहब ने द्वार पर लगी घड़ी भी नज़र नहीं आती सी, हुण वो घड़ी की सूइयां भी जिहड़ियां वो विख रहे हैं। इसी तरह PTI जिहड़ी है वो धरना दे के बैठी रही है, फिर धरना खत्म करता है बानी PTI की रिहाई वास्ते। एक रिहाई फोर्स जिहड़ी है वो भी बनाने की गल की जा रही है। ये तो है हालात PTI के। तो दूजे पासे गल करिए तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिहड़े ने वो बड़े मुतहरक होए हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों के पंजाब दौरा किया है और रहीमिया खान भी गए, बाकी इलाकों भी गए ने। मखदूम जो अहमद महमूद साहब ने उन्होंने मिल के मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की है। तो लाहौर भी तशरीफ लैके आए। तो लाहौर च आके गालबन पहले मौका है कि उन्होंने आके इत्थे अपनी जी पार्टी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ नवे अहदेदार ने एक ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕੀਤਾ है, ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है, गल सुनी है। कुछ अपने ਜਿਹੜੇ सदर ने लाहौर के फैसल मीर साहब उन्होंने कुछ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ टारगेट भी दे गए हैं। वो टारगेट की ने ये सारे मामले ते गल करांगे अज दे प्रोग्राम दे विच। साडा स्टूडियो मौजूद ने जनाब पीपल्स पार्टी दे सीनियर रहनुमा जनाब एहसन रिजवी साहब तो उन्होंने नाल मौजूद ने तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा जिहड़े हैं ने अमीन ज़की साहब। मेहमानां नूं जी अस्सलाम वालेकुम, जी आयां नूं। तो तुहाडे तो शुरू करते हैं अमीन ज़की साहब, ये दसो कि तुहाडी पार्टी ने 2 हफ्ते ते एडा खप पाई कि जनाब बानी साहब की जी अख है वो मुकम्मल ज़ाया हो गई है तो जनाब पता नहीं की जरा कम पै गया है। लेकिन हुण तुहाडी पार्टी खुद सलमान राजा साहब हो गए, बाकी लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं जी हुण तो जो गवर्नमेंट ने इलाज कराया बड़ा वधिया है, बड़ा फर्क पै गया उहदे नाल। बड़ी मेहरबानी रिजवान साहब, तुहाडे प्रोग्राम च तुसीं बुलाया। देखो जिहड़े सियासी धरने हुंदे आ या सियासी जिहड़ी मुजाहरे हुंदे आ वो किसी ना किसी इशू के उत्ते हुंदे आ कि वो इशू नूं मान लिया जाए। मैं समझना कि अगर ये धरने ना हुंदे, प्रोटेस्ट ना हुंदे तो फिर इस तरीके ना जिस तरह मैडिकल चैकअप होया, जिस तरह अख का टैसट होया, जिस तरह डॉक्टरों की टीम गई, ये बहुत मुश्किल हो जाना सी। तो इस वास्ते इन्हों ने जिस वे सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए आ, वो सारी रिपोर्ट उन्होंने लिया के दी कि भी यह चीज़ और उन्होंने अख का यह प्रॉब्लम आ। तो वो आके दसिया और उन्होंने उस चीज़ को हाई कोर्ट ने फौरी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी ऑर्डर किया और वो एक मतलब टीम जी है इन्हों की मैडिकल टीम वो गई है, जाके उन्होंने टेस्ट किए है, देखे है, इंजैक्शन भी लगा है, सारा कुछ होया। और वह फिर 1 महीने बाद उन्होंने करना है, वह महीना भी हम पूरा होने वाला 24 फरवरी को। तो इस वास्ते धरना देना या मुजाहरा करना ये हर सियासी पार्टी, दूसरी भी सियासी पार्टियां देख लो कि जदों भी कोई इशू बनता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो सड़कों पर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि किसी की भी गवर्नमेंट होवे, लेकिन जदों भी कोई इशू होवे, कोई वो सियासी कैदी है या जंगी कैदी है, दूसरे भी कैदी ने जोड़े सजावां भुगत रहे हैं, उन्होंने भी कोई मैडिकल का प्रॉब्लम होंदा है, कोई होर मसाइल होंदे है, वो फौरी उसका चैकअप होना चाहिए। सजा तो अपनी जगह तो हो जाती है, सजा वो ठीक हो जो भी भुगत रहे हैं ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ अपीलां कर रहे हैं कि गलत सजावां मिलियां ने, वो कोर्टां का काम है। कोर्टां उन्हां ते की फैसला करदियां ने। जिस तरह हुण इमरान खान साहब की अपील लगी है, ਉਹਦੀ अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ केस पाया गया अलकादर यूनिवर्सिटी का, वो भी लगी है, तोशाखाना 2 का भी लगा है केस। इंशाअल्लाह ताला अगर वो अपीलां कोर्टां सुनणगीਆਂ तो इंशाअल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਤੇ रिजल्ट अच्छा निकलेगा। ज़की साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ सलमान सफदर की रिपोर्ट की, ਹੁਣ सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट 'ਚ ਹੋਰ बड़ी ਗੱਲਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੜੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਵਰਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਮੂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 24 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕੀਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ कि जनाब चलो ठीक है, वो एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने उन्होंने वाले थोड़ा ज़्यादा अहतमाम करता गया, सिक्योरिटी के पेश नज़र बाकी सैल ज़्यादा करते गए। लेकिन साढ़े ਜਿਹੜੇ जेल मैनुअल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਓਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 6-6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮ ਉਹਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ 24 ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 24 ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ 24 ਬਸ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸਫ ਨਿਸਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਐਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 14.5 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ VVIP ਸਹੂਲੀਅਤ, ਮੈਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮੁਖਾਲਫਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਫੌਜੀ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ तमाम मुकदमात चो सुरखरू होके 14 साल जेल कट्टन तो बावजूद
ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ IG ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ SHO ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਮੇ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਮਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6/9 ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਮੈਨੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਖਰੋਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਮਟਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫਾਤ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਜੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ कदी है एहतजाज या धरने किसी अवामी इशू ते भी करेगी? पेट्रोल 5 रुपए वधिया, डीजल 10 रुपए वधिया, तहरीक इंसाफ की नजर आई। पिछले 1.5-2 साल जे किसी एक अवामी इशू ते तहरीक इंसाफ ने कोई एक धरना या कोई एक एहतजाज कॉल नहीं किया। तो मैनू बड़ा अक्सर कमी महसूस होती है इस चीज़ की सियासत के अंदर बतौर एक सियासी कारकुन कि मैं समझना कि तहरीक इंसाफ में जी अदालती लड़ाई है उन्होंने अदालत च लड़नी चाहिए तो जी लड़ाई हैगी है जो आवाम वास्ते उन्होंने सड़कों पर लड़नी पैनी है। तो मैं समझना कि जरदारी साहब ने बहुत अच्छा उस दिन अपने तकरीर एक यूनिवर्सिटी ने जरदारी साहब पॉलिटिक्स की यह समझाया कि जे तुसी पॉलिटिक्स से सऊबता नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कोई होर काम कर लेंदे तो बेहतर होंदा, तो जे पॉलिटिक्स करनी है तो सऊबता बर्दाश्त करनी पैनी है, रोने नाल कुछ नहीं बनेगा। अच्छा जकी साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने थोड़े दिन पहले तकरीर की है, उस तकरीर दे विच उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले नाल चंद जुमले बोले जिहदे उत्ते कि एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग समझते हैं कि जरदारी साहब जैसे कद्दावर शख्सियत नूं इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए सी, ठीक है ना जी। तुहाडी पार्टी जिहड़ी है जरदारी साहब की तकरीर नूं किस तरह वेख रही, क्योंकि हजे तक बाज़ाब्ता रद्द अमल तुहाडी पार्टी वालों जरदारी साहब की तकरीर के सामने नहीं आया। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, देखो मैं परसनली एज ए पोलिटिकल वर्कर आसिफ जरदारी ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ कि ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ अपनी कॉलेज लाइफ च उस पढ़ते से असी कि वो जेल च गए, हालांकि वो जो मुकदमे से उन्होंने उत्ते तो करप्शन और होर बड़े चार्जिज सी, हालांकि उन्होंने को ना कोई पोलिटिकल अहदा भी कोई नहीं सी, पार्टी का अहदा भी कोई नहीं सी, वो सिर्फ उन्होंने। लेकिन इस तो अलावा जी उस बंदे की जदोजहद आ, जिस तरह एज ए पोलिटिकल वर्कर काम किया उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने, उन्होंने मूँह जो गल सज्जी नहीं। मैं खुद भी वो सुनिया कि बई तो तुसी ये देख लो कि बेनज़ीर साहबा नूं एक्सैस दी जाती सी जरदारी साहब नूं मिलन दी, बच्चों नूं मिलन दी। कई दफ़ा यह भी हुंदा सी कि जिस तरह अलीमा बाजी उत्थों भैणां कई महीनों तो वापस आ जांदियां ते मोहतरमा भी वापस आ जांदियां सन, लेकिन जदों मिलांदे सी ते एक्सैस दी जाती सी, बच्चों नूं भी मिलदे सी, खुद भी मिलदे सी आपस च। इस वास्ते सियासी
ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀਵ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ MPs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਊ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਤਿਹਖਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ MP ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਜ਼ਦਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਤਦਰੀਜ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਦ ਕਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बैरिस्टर गौहर दूजी गल कर रहे होंगे ने, अलामा राजा नासिर ते महमूद अचकज़ई एक होर लाइन फड़े हुई है। तो मैनू तो यह समझ नहीं आता कि इन्होंने सारिया ने जिन्हों की एक कोई बयानिया ही नहीं है वो इमरान खान साहब को किस तरह रिहा करा सकते हैं, या तो फिर इन्होंने कोई भी इमरान खान साहब को रिहा कराना ही नहीं चाहता ताकि उन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चमकती रहे, अपने व्यूज़ मिलते रहन। वो बंदे जिन्हों की प्रैस कॉन्फ्रेंस एक सेकंड नहीं लाइव चल सकती, और 10-10 मिनट उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है। जो इमरान खान साहब बाहर आ गए तो बाहर कितने रहनियां ने सर? सही। अच्छा, लेकिन ऐसे सर जी मैं तुहानू सवाल किया सीगा कि सुनिया कि जरदारी साहब ने इस दौरे के कोई तंजीमी फैसले भी किए ने, मुलाकातां भी कीतियां ने, और सुनिया है कि मैंबर साजी के हवाले दे नाल भी जो लाहौर के सदर बने ने फैसल मीर साहब, उन्होंने कोई टास्क मिले है की तफसीलात ने? जरदारी साहब ने क्योंकि साडी सेंट्रल पंजाब की जी तंजीम सी उस काफ़ी नई जी इंडक्शन हुई है और तकरीबन 60% जोड़े ने और नौजवानों को मौका दिता गया है। साडे सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राजा परवेज अशरफ ते जो जनरल सैकटरी ने हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन इत्थे जिहड़ा बिलावल हाउस से एक इंटरैक्शन सैशन रखवाया साडा जरदारी साहब नाल, ते हर एक जिहड़ा बच्चा सी बच्ची सी जिहड़ा अहुदेदार सी उहदा जरदारी साहब नाल बिल्कुल मुफसल तारुफ होया। और जरदारी साहब ने इस चीज़ का वादा किया कि वो बतौर शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साडे नाल अपने राबते नूं जारी रखणगे और अपने स्टाफ नूं उन्होंने उत्थे हिदायत दित्तियां कि इन्हां दा बकायदा एक इहो जिहा WhatsApp ग्रुप बनाया जाए जिहदे मैं इन्हां नाल ते मेरे नाल राबते रख सकन। जिस गल तुसीं गल कीती फैसल मीर साहब दी, देखो जी फैसल मीर साहब एक अच्छे
ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਦਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੀ। GPO ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਕੇ ਚੇਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਰ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਟੀ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ 1% ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। 1% ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕਰੀਬ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਰਬੂਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਲਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਟ੍ਰੈਂਡ से जा रहे हैं। कल परसों 3 दिनों तो मुसलसल टॉप ट्रेंड से सारा ट्रेंड जा रहा है और ਇਹ पेड बेनामी अकाउंट्स नहीं ने ना बेतਸਵੀਰੀ अकाउंट्स ने, ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਸਾਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਅਰਕਾਨ, ਬਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਲਕਿ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कुछ सख्त गल कर रहे हैं और वही गल कर रहे हैं ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਬਾਨੀ ਰੁਕਨ ਜਿਹੜਾ PTI ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 70 ਸਾਲ ਏਜ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇਖੋ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ 42-45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 12-14 ਸਾਲ ਭੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਮਰ ਜਾएंगे, ਹਮ ਮਾਰ ਦੇंगे, ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे। ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ।
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਐਸਐਫ ਹੈ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਸਾਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਰ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੱਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹਮ ਤਾਂ ਚਾਹਤੇ हैं ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੰਤਖਾਬ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਓਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨੋਸੈਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅਮੀਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਰਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲ ਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਡੀਲ ਹੈ ਨਾ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ तमाम ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ VIP ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਯੂ ਟਰਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਅਵਾਮੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ तमाम ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ VVIP ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। क्या पंजाब के तमाम हस्पताल जोड़े ने वो A1 हो गए ने? क्या अज पंजाब के किसी हस्पताल दे विच ये सूरत हाल नहीं है कि एक बेड से दो मरीज पए हुए ने? क्या आवाम नूं हर शै जिहड़ी है वो सरकारी रेट ते मिल रही है? क्या सरकारी स्कूल जोड़े है ने उत्थे मयार वाकई वध गया है हुकूमती दावों के बावजूद? ठीक है ना जी, ये तमाम मामला के बावजूद हर चीज़ उत्थे खराब की खराब पई है। ऐसे दे विच एक मकरूज और मजबूर मुल्क का एक सूबा जोड़ा है एडा लग्जरी जहाज़ खरीदे, तो ये बारे जी साहब तुसीं कहंदे हो? बिल्कुल बड़ी तशवीशनाक गल है। तो इस तो वड्डी तशवीशनाक गल है जे कि उही नून लीग वफाक च बह के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नूं इन्ने ही पैसों च फरोख्त कर दिंदी है, तो फिर वो बदले उही नून लीग पंजाब हुकूमत च एक जहाज़ खरीद के रख लैंदी है जिस सिर्फ 12 मुसाफिर सवार होंदे ने। तो फिर उस तो वड्डा लतीफा यह होंदा है कि जो उन्होंने पूछा जाता है और यह गल जो सामने आती है, गल ऐसा सामने भी नहीं आनी सी। तो जहाज़ खरीदया गया, किसी को पता भी नहीं लगा। एक इश्तहार दिता गया जिस एक नवे पायलट की भर्ती की गई और उन्होंने कहा गया जी कि नवा पायलट, जो नवे पायलट की भर्ती वास्ते इश्तहार दिता गया तो पता चलिया जी एक जहाज़ भी खरीदया गया है। हुण उहदे ते साडी जिहड़े इनफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या डिसइनफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वो आईयां ने तो उन्होंने कहा कि जी यह तो असीं एयर पंजाब वास्ते खरीदे है। मैं तो आप बड़ा शजदर हाँ कि ना एयर पंजाब का हजे कोई लाइसेंस है, ना एयर पंजाब का कोई दफ्तर है। ये जहाज जिहड़ा है कमर्शियल जहाज नहीं है, ये यानी कि कमर्शियल जहाज होंदा ना 150 200 100 मुसाफिरां वाला, 12 मुसाफिरां वाला जहाज है जिस 10 अरब रुपया खर्च करता गया है। तो मैं तो बड़ा हैरान हाँ कि इस पंजाब के अंदर जिथे हुण साडे जनूबी पंजाब च एक बड़ा वड्डा सैलाब जिहड़ा है उन्हें आवाम नूं तबाहाल करता और उत्थे हजे भी तुहानूं मैं दसां मीडिया जाके उत्थे देखे हजे भी उत्थे सर्वे पूरे नहीं हुए साडे जनूबी पंजाब दे। लेकिन पता नहीं क्यों मरीम नवाज साहिबा ने समझा है कि पंजाब सिर्फ लाहौर का ना है, पंजाब सिर्फ फैसलाबाद का ना है या गुजरावाला का ना है। नहीं, पंजाब के दूसरे अजला से ना सेहत है, ना साफ पानी है, ना कुछ है। लेकिन यह 10-12 अरब रुपए जो खर्चे गए सिर्फ मैं तो समझना कि मरीम साहबा ने पता नहीं क्यों मैंने इंज लगे है कि उन्होंने अपनी चचा की जहाज़ वेख के उन्होंने कहा होगा कि मेरे चचा इन्ने अच्छे जहाज़ से जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बन के, तो मैनू भी कोई अच्छा जहाज़ चाहिए तो शायद उन्होंने रीस से उन्होंने खरीद लिया है। लेकिन यदि कोई किसी किस्म की कोई जरूरत कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जकी साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਕਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 2 ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਲ ਕਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ। 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨੂਨ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਫਿਰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਵਾਮੀ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤਫਰੀਕ ਔਰ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਅਲਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, PTI ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸੋਲਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ IPPs ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਉਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? रिजवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक इस हुकूमत की इतिहादी है, लेकिन इस हुकूमत की इतिहादी होने के नाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई एग्जैक्टिव अहुदा अपने कोल नहीं रखा। अगर सदर मुमलिकत ने सदर का अहुदा अपने कोल रखे, असी चेयरमैन सैनेट का ते गवर्नर अपने कोल रखे ने, तो वो आही नहीं अहुदे ने जिहदे च पीपल्स पार्टी एक सिंगल परसेंट रिस्क लैन नूं राजी नहीं सी, क्योंकि पीपल्स पार्टी नूं अपनी नीयत ते इतबार है, लेकिन किसी भी पार्टी दे, चाहे नून लीग हो चाहे तहरीक इंसाफ होए, उन्हां दी नीयत ते सानूं कोई इतबार नहीं है, क्योंकि वो पार्टियां माजी च पीपल्स पार्टी इन्हां कोल डस खांदी रही है। जिथे तक तुसीं नैट मीटरिंग की गल की, पीपल्स पार्टी ने नैट मीटरिंग के उत्ते इस तो पहले जो सैलाब आया उदों भी पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा हार्ड स्टैंड लिया। तो तुहानूं याद होएगा कि मरियम साहबा नूं जिहड़ा है वो जो तनकीद का निशाना बनाया गया तो दोनों तरफ लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। उस तो बाद हुण जदों किसान का आलू रुल गया,
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬੂਸ ਤੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮੀਨ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮੀਨ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ अपना पार्लिमानी रोल नहीं अदा करेगी, सिर्फ एक ही गर्दान आ जाएगी कि बाहर कड्डो, इमरान खान नूं बाहर कड्डो। बेशक तुहाडा हक है तुहाडे वकुला लड़ाई लड़न, लेकिन जिहड़ी यह लड़ाई है इलैक्शन की लड़ाई है, जिहड़ी मुनसिफाना इलैक्शन की लड़ाई है, नैट मीटरिंग की लड़ाई है, आवाम की जिहड़ी हकूक की लड़ाई है, असीं पार्लीमान के अंदर लड़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर तहरीक इंसाफ इहदे विच पहल करदी है तो तुसीं वेखोगे कि पीपल्स पार्टी भी पिछे नहीं रहती, पीपल्स पार्टी तो अज भी पिछे नहीं है। जकी साहब तुसीं कहंदे नैट मीटिंग दे बिल्कुल साडा ते 8 फरवरी दे इलैक्शन ते पार्लीमेंट के अंदर भी और पार्लीमेंट के बाहर भी ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। 2013 ਚ ਸਹੀ, 2018 ਚ ਸਹੀ ਲੋग बैठे। जो भी गलत, अगर गलत पीछे होता है तो भी गलत करना, फिर सर मैं भी तो यही कह रहा हूं, भी गलत ही चलेगा। मैं भी यही अगर इन्हें खत्म करना है तो फिर एक दफा खत्म करके बैठ के सारी पार्टियां बैठ के पार्लियामेंट च बैठना है, दोबारा इलेक्शन करो, पार्लियामेंट च बैठन, बाहर बैठन, तो पार्लियामेंट खत्म कर दो, फिर कैसे बैठोगे? बैठ के इलेक्शन दोबारा शेड्यूल ਇਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ, इलैक्शन कराउण और उस इलैक्शन गैर जानबदार इलैक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ उस इलैक्शन कमीशन के उत्ते ਜਿਹੜਾ इलैक्शन कमिश्नर हो तो सारे ਉਹਦੇ ਤੇ। जी बहुत शुक्रिया जकी साहब, ਇੱਥੇ प्रोग्राम का वेला खत्म हो रहा है। ਐਸਐਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, अमीन जकी साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। ਗੱਲ ठीक है कि ठीक है सियासी जमातां ਦੇ अपने अपने मसाइल इतराज़ात ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ आवाम ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, आवाम ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।